ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾर्डिंग शुरू हो चुकी है सारे दोस्तों की। कुलदीप जी ਤੁਹਾਡਾ स्पीकर बंद हो गए। संकट काल ते असी दी 16वीं लड़ी दे विच आपां शामिल हो चुके हैं ते इस 16वीं लड़ी दे विच अज संकट काल दी शायरी दा रंग इस प्रोग्राम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों संकट काल साडे लई बहुत कुछ लेके आया, उहदे विच बहुत कुछ दुखावां भी है ते बहुत कुछ सुखावां भी है। सुखावां यह है कि असी इस रूप दे विच मिल रहे हैं ते दुखावां यह है कि बहुत कुछ वापरिआ जिहड़ा नहीं वापरना चाहिदा सी। सिर्फ इन्फेक्शन नहीं हुई, सिर्फ मौतां नहीं होईयां हैगियां, इहदे नाल नाल होर बहुत कुछ वापर रहा है। सत्ता नूं बहुत सारे मौके मिल रहे ने अपनियां मनमानियां करन दे। ते अज जदों असी कवि दरबार कर रहे हैं, जदों असी शायरां दे रूबरू हो रहे हैं तां साडा फर्ज बनदा है कि सब तो पहला उस शायर नूं याद करिए, ਉਹਨੂੰ सजदा करिए ਜਿਹੜਾ 80 साल का बंदा अज जेल दे विच है, बरबरा राओ। ते असी ये अपील भी करिए ते ये नारा भी बुलंद करिए कि वो जल्दी जेल दे विचों बाहर आउण। कोरोना तो पीड़ित ने उन्हां दी सेहत जाबी लई दुआ भी करिए। ते मैं अज दी इस कवि दरबार का आगाज उन्हां दीआं कुछ लैणां दे नाल ही कर रहा। कवि बरबरा राओ दी कुछ लैणां दे नाल उन्हां दी एक कविता है, उहदियां कुछ लाइनां तुहाडे नाल साझीआं कर रहा। जद पुट पैरा तुरदा है युग धर्म, घोटदा है वक्त दे उमड़दे बदलां दा गला, तद ना खून बहंदा है ना हंझू, ताड़ बन के डिगदी है बिजली, उठदा है बारिश दियां बूंदां चों तूफान, गूंजदी है मां धरती अपने हंझू, जेल दियां सलाखां चों बाहर आउंदा है कवि दा संदेश गीत बन के, कद डरदा है दुश्मन कवि तो, जद कवि दे गीत अस्तर बन जांदे ने, ਉਹ कैद कर ਲੈਂਦਾ है कवि ਨੂੰ, फांसी ते चढ़ाउंदा है। फांसी दे तख्ते दे एक पासे हुंदी है सरकार ते दूजे पासे हुंदी है अमरता। कवि जिਉਂਦਾ है अपने गीतां विच ਅਤੇ गीत जिਉਂਦੇ ਹਨ आवाम ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਸ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ शायरी की ताकत है, एक कविता की ताकत है। ते अज उस शायरी के समुंदर दे विचों असी 7 मोती चुन के तुहाडे रूबरू कर रहे हैं। साडे नाल ने कविंदर चांद जी, साडे नाल ने मक्खण मान जी, रविंदर सहरा जी, संदीप सिंह जी, दलबीर दिल जल्दी शामिल हो रहे हैं साडे नाल, अजीम शेखर जी साडे नाल ने ते जसविंदर जी साडे नाल ने। तो मैं इन्हां 7 कवियां नूं अपने वल्लों जी आया आखदा ते इन्हां नाल आपां इन्हां दा तुआरफ इस तो बाद करावांगे बारी बारी। पर इस तो पहला कि मैं इस शायरी दा आगाज करा, मैं साडे प्रधान डॉक्टर सरबजीत कौर सोल जिन्हां दी अगवाई दे विच ये जिहड़ा फंक्शन है, ये जो लाइव शो है लगातार चल रहा है। अज असीं 16वें दिन दे विच प्रवेश कर चुके हैं। डॉक्टर सरबजीत कौर सोल ते डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां दी अगवाई दे विच मैं बेनती करदा डॉक्टर सरबजीत कौर सोल होरां नूं कि वो साडे अज दे शायरां नूं जी आया कहणगे। डॉक्टर सरबजीत कौर सोल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलदीप दीप जी। पंजाब साहित्य अकादमी दे इस ऑनलाइन मंच तो अज दे इस 16वें जिहड़ी लड़ी है संकट काल ते असी ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 2600 ਵਿਊਅਰਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो पंजाब साहित्य अकादमी तो और डॉक्टर कुलदीप दीप दे फेसबुक पेज तो और मेरे फेसबुक पेज तो ये लाइव जेड़ा प्रोग्राम आ हो जाता है। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच थोड़ा जिहा असी वखरेवा कीता है कि जेड़ा प्रोग्राम है वो असी अज शायरां दीयां गल्लां सुनते हैं। वो शायर जो बहुत मैच्योर पोइट्री लिख रहे ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ YouTube ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ YouTube ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ੇਖਰ, ਮੱਖਣ ਮਾਨ, ਦਲਵੀਰ ਦਿਲ ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੰਚ। ਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਲ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਬਹੁਤ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਸਰੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਣਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਤਿਰਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਫੂਕਣ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿੰਬ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵਿਹੜੇ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਦਿਓ ਜੀ, ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਚਾਂਦ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਓ, ਕਲਮਕਾਰੋ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕੋ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ੋ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਪਹਿਰੇ ਚ ਨੇ, ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜੀਭ ਥਾਕੀ ਹੈ, ਐ ਫਨਕਾਰੋ,
ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਦੁਵਿਧਾ ਚ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਚ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁੰਗਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਧੁੰਦਕਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਨੂਸ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਸਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗਹਿਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਸਨ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੈਣ ਤੀਜਾ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਬੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਬੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕਵਿੰਦਰ ਆਪ ਖੁਦ ਖਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਵਿੰਦਰ ਆਪ ਖੁਦ ਖਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਆਵਾਰਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਖੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਖੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਰਖੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਅਮਲ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਮੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਅਮਲ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਖਮੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਗੀਤਾਂ ਕਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਢਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ, ਕਦੇ ਗੀਤਾਂ ਕਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ 'ਚ ਢਲ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਮਗਰੂਰ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉੱਠਦੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉੱਠਦੇ ਵਾਵ ਰੋਲੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ ਫਰੋਲੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਮਾਣ ਮੱਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਕਨੂਸ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸੀ ਕਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ
ਅੱਜਕੱਲ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਖਲੋਤੀ ਝੇਡਾ ਕਰਦੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਠੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਧੂਣਾ ਵਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਵਾਦ ਛਿੜੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਵਾ ਵੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿੱਤ ਸਿਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਤੋਂ। ਖੌਲਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀ ਭੋਜ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਮੱਖਣ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਦੌਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਆ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਵਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਤੈਰਨ ਲੱਗਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਖਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 5 ਖਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਸੀ, 5 ਪੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ, ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਚਮਕ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਕ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਚਮਕ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਕ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਗ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਵਗਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ 5 ਤੱਤ ਬਣ ਨਦੀ ਜੇ ਉੱਭੇ, ਨਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਗ ਖੇਡਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸੰਗ ਖੇਡਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 30 ਖਤ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 30 ਖਤ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਤਾਂ ਦਾ ਜਲੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਉਤਰਿਆ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਤ ਪਏ, ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਾਦ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਥ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਾਦ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਥ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੱਕਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਫਲਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਹਿਰ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੇ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਾਦ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੰਦ ਕਥਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਿੱਥ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੁੱਕਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਫਲਾ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਲਹਿਰ ਬਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 40 ਖਤ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 40 ਖਤ ਲਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਭਰੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਭਰੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਨਵੇਂ ਖਿਆਲ ਭਰੇ, ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਠੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਦੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਨਦੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਭੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਰੇਤ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ। ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋਲ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਤਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸ਼ਾਤਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਭ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਤਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਸਭ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਠੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ,
ਕਾਲ ਕੋਹੜੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਲੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਖੜੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਖੱਤ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਨਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਹਤਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ, ਸਭ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ। ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਵੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਵੀਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੌੜੀ, ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਖੌਰੂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਵੀਂ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪੌੜੀ, ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਖੌਰੂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਕਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤੂੰ, ਕਦੀ ਹਮਸਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਭਟਕਣ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਹਵਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਅਵਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹ ਜਨਮ ਅਵਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਤੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮਰਸੀਆ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਸਮਾਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਨਾਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਹਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਘਣੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਰਾਂ ਲੱਭਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋ ਤੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਜੰਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਜੰਗਲ ਹਾਂ, ਧੁੱਕਦਾ ਧੂਣਾ ਹਾਂ, ਸਰਾਪ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ, ਚੀਖ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦੀ, ਡਿਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਭੂਖ ਹਾਂ, ਸੰਭੂਖ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਕਾਤਲ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਖਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਖਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਤੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਿੱਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਮੁੱਲਾ ਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਤ, ਮੈਂ ਬੇਮੁੱਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂ, ਕੌਲ ਨਿਭਾਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਚੁੱਗੀ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂ, ਕੌਲ ਨਿਭਾਵੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਚੁੱਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਲਬੀਰ ਦਿਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਲਨੀਦਰ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਲਨੀਦਰ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੀਂਗ ਰੀਂਗ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਸਰ, ਤੇ ਹਰ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਚੁਰਾਏ ਪਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਪਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਲੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਓ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਜੀ, ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਜੀ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਮਤਲਬ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਗੀਆਨਾ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਖਰੂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੱਟੜ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਝੜਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਤਣਾਅ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਪਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਸੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੜੇ ਹਲੀਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਣ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਦਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤਸ਼ਵੀਹ ਢੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਵਿਗੜੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੱਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿੱਠੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸੂਹੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹਮ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾਰੂ ਪਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਖਰੋਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਇਸ ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਵਿਅੰਗਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਪੌਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੰਗ ਉਧਾਰੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਗੁੰਮੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਪਿਆਰੇ ਭਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੀਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਓ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ। ਕੁਝ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਮੈਥੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਥੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੰਨਿਆ ਮੈਥੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਾਥੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਗਜ਼ਲ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਜ ਤੇ। ਡਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਜ ਤੇ। ਡਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ, ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ ਝੂਠੇ ਹੋਈਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡਰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰੀ ਕਲਗੀ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸੂਤਰ ਕਰ ਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸੀ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਰ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰੀਸੀ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਘਰ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜੰਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਜੰਜਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੜ ਪਰਤਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਗਰ ਚ ਠਿੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲ ਸੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਲ ਸੂਲੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਲ ਹੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਲ ਹੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਲਬੀਰ ਦਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਠਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਖੌਫ ਮਰਨੇ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜੀਣ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਆਓ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਦਿਲ ਲਿੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਲੌਗ ਇਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਗਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਪਹੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਹੀਏ ਨੇ ਐਸੀ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਹੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਗੇ, ਸੋਚਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਉਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਬੜਾਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਹਿਮ ਬੜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਊ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੌਲਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਬੜਾਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿਣ ਪਖੰਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਬੜਾਏ। ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਬੜਾਏ। ਤਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਜਗਾਉਣ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਮੋ ਗਹਿਮ ਬੜਾਏ। ਰੰਗ ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਿਲਾ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਬਣਿਆ ਡਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਮ ਬੜਾਏ। ਬਣਿਆ ਡਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਮ ਬੜਾਏ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਜ਼ਮ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 4-5 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਧੜ ਪਰ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਧੜ ਪਰ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੜੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਫਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਰਿਸਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਖਰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਖਰ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਬੋੜ ਪਿੱਪਲ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਛੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧਾਂ, ਕੀ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਛੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧਾਂ, ਬਿਨ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਿੰਜ ਖੋਲਾਂ ਜਿੰਦੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਬਿਨ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਿੰਜ ਖੋਲਾਂ ਜਿੰਦੇ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਧਰਤ ਤੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੰਗਾ ਧਰਤ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਉੱਡੀਏ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਡੀਏ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ। 4 ਸ਼ੇਰ 3-4 ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਆ, ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਜੀ ਕਤਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਸੁਮ ਰਹਿਣ ਪਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਵਾਹ। ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਝੂਠ ਪਸਾਏ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਣ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਹਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਹਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਟੰਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ, ਰੱਖਦੇ ਪਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤੇ,
ਰੱਖਦੇ ਪਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤੇ, ਦਿਲਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਬਣੇ ਹੁਣ ਖੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਦਿਲਾ ਆਦਮ ਖੋਰ ਬਣੇ ਹੁਣ ਖੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉੱਗਣਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣੇ, ਵੇਖਿਓ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ, ਵੇਖਿਓ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਜੀ ਅਜੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ, ਮੁੰਦਰਾਂ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦੇ ਬੂਹੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਜੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜਲ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉੱਡ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਦਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਮੁਖੜਾ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਂਦੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਂਦੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ 84 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਚੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੋਵੇ। ਜੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇਂਦੀ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ 84 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਚੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ ਜਦ ਆਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਫਿਕਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ, ਸਾਲ ਜਦ ਆਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਫਿਕਰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕਿ 84 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਜੂਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਜ਼ੀਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇਜ ਜਦ ਰਕਸ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਲ ਤੇ ਜਦ ਰਕਸ ਕਰਦਾ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।
ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਤੁਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਰਸਤੇ ਸਾਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜੋ ਹੌਲਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੱਖ ਲਈ ਰੇਤ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਹੌਲਾ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੱਖ ਲਈ ਰੇਤ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਬੀਤੇ ਪਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੀਤੇ ਪਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੌਂਕਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਦ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਧਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਜਿਉਂ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਧਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੋਇਆ ਆਖਰ ਉਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਿਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖੰਜਰ ਤੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ 1-2 ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ
ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿਰ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਫਸ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਖ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਗਰਦਨ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿਰ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਫਸ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਖ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਗਰਦਨ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੇਰੇ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਫੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘੇਰੇ। ਰੱਜਿਆ ਡਮਰੂ ਨਾ ਰੁਕੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਅੱਡੀ ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਬੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਨਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਨਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ। ਸਾਵੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਕਾਲੇ ਚੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਘਟਾ ਘਣਘੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੂਰ ਦੇਈਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜੇ ਹਵਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹ ਭਰਪੂਰ ਦੇਈਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੂਰ ਦੇਈਂ, ਜੇ ਹਵਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਹ ਭਰਪੂਰ ਦੇਈਂ। ਜੇ ਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ ਕਿਉਂ, ਵਗਦੀ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਊਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਟੂਣਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਊਣਿਆਂ ਨੇ, ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਟੂਣਿਆਂ ਨੇ। ਬੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਤੈਥੋਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਪਾ ਲੈ ਡੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਵਾਹ। ਬਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਖਣ ਲਈ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿਰ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਫਸ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਖ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਗਰਦਨ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੇਹਾਂ ਤੀਕ ਜਿਉਂ ਵਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤੇਹਾਂ ਤੀਕ ਜਿਉਂ ਵਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ। ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਹੂੰਝ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਰੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਔੜਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਔੜਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਬਚੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਧੀਆ। ਕਿਤੇ ਔੜਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਬਚੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਣਸੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਣਸੋ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਚੜਿਆ ਤਾਪ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਥਲ ਚ ਨਗਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਥਲ ਚ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਘੜੀ ਪਲ ਆਪਣੀ ਛਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਗਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਤਿਹਾਂ ਤੀਕ ਜਿਉਂ ਵਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਮੇਰਾ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਧੁਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਕੱਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ। ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਸੱਚਾਈ, ਵਿਦਰੋਹ, ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਪੋਇਟਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਸ 16ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ 12 ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੋਢੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਪ੍ਰਭਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਿਰਕ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਜਿੰਦਰ ਬਿਮਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਰ ਕੋਲੀਆ, ਚਾਹਲ ਜਗਪਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਬਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੀਰਵ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਨਵ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੌੜਕੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਇੰਦੂ ਧਵਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮੋਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਨੀਲ ਕੌਰ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਜਲਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ USA ਨੇ, ਕਮਲ ਸਿੱਧੂ, ਉਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ।
ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿਲਵਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨੀਰਵ ਗਿੰਦੇ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਛੱਤਰ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰ ਹਰੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦਲ, ਰੂਹੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਚੱਕਲ, ਇਹ UAE ਤੋਂ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਜੋਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਠਾੜੂ, ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਲਖ, ਰਿੰਪਲ ਕੌਰ, ਭੁਵਨੇਸ਼ ਚੰਡਾਈ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਦਰੇਸ਼ ਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਵ ਗਿੰਦੇ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਰਮਨਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵਿਰਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਥੋਂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ YouTube ਤੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਰਵ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਪਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੈਟਾਫਰ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਿਛੋਆਣਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੋਖਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਜੋ 7 ਮੋਤੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਵਿੰਦਰ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਮਕੜਮਾਨ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬੀਰ ਦਿਲ ਜੀ, ਅਜੀਮ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਮੱਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।